मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। पधारो अवधपति, अब रघुवीर राम हमारे। राम राज का शंख बजा है, अब फिर सरयू किनारे। ओम गंगकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम गंगकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुक्मिवन्दनां मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा ओम ब्रह्मणमय सुवल्यं मोष्टिवर्धनं वीडियो 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 ओम ब्रह्मणं यदामय सुगन्धिं मोष्टिवर्धनं उर्वारुक्मिवन्दनां मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा ओम ब्रह्मणं यदामय सुगन्धिं मोष्टिवर्धनं उर्वारुक्मिवन्दनां मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा ओम ब्रह्मकं यदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवन्दनां मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा फोटा पाड़ियो तुम बे मिनट
સોસાયટીમાંથી છે ને વેશભૂષામાં સામેલ થયા છે. રામ લક્ષ્મણ સીતા બન્યા છે. સાથે સાથે મહેમાનો આપણે પાછળ ભગવાન શ્રી રામનો ફોટો છે. આપણે દીપ પ્રાગટ્ય કરવાનું છે. આપણા જે રામ લક્ષ્મણ સીતા બન્યા છે તે દીપ પ્રાગટ્ય કરશે અને મહેમાનો તેની સાથે જોડાય. દીપ
અરે ઉભા. હવે આપણે દીપ પ્રાગટ્ય થઈ ગયું છે એટલે બધા મહેમાનોને વિનંતી છે કે હેઠે બેસી જાઓ, નીચે બેસી જાઓ, નીચે બેસી જાઓ. આપણે રામ લક્ષ્મણ છે એને આગળ બેસી જાઓ. ઉપર. મુખ્ય મહેમાનમાં ભાઈ સેલડિયાનું સન્માન કરશે ઘેલાભાઈ બોરડા. ફટાફટ આવો. શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. ઉભા રહેજો. જય જય શ્રી રામ. જય જય શ્રી રામ. હા ભાઈ. જય જય શ્રી રામ. 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 શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. હવે મને બૌદ્ધિકનો તો બહુ મારો વિષય નથી, મારી જવાબદારી તો સંપર્ક વિભાગની છે ખરેખર, પણ હું બે શબ્દો મને જે આવડશે એ બોલીશ. હવે 1989માં જ્યારે કાર સેવા થઈ ત્યારે માહોલ આખો અલગ હતો કે જે કાર સેવકો જાય અયોધ્યા કાર સેવા કરવા માટે ત્યારે ત્યાંની જે તે સરકાર હતી એમને ત્યાં પહોંચવા નહીં દેવા એવો આદેશ હતો કાર સેવકોને. અમારા ગામમાંથી પણ 5 કાર સેવકો તૈયાર થયા હતા. તો એમને અમે આખા ગામની અંદર શોભાયાત્રા કાઢી અને 1989માં ખરેખર આવે કાર સેવા કરીને ત્યારે શોભાયાત્રા કાઢવાની હોય, જ્યારે અમે એની પહેલાં શોભાયાત્રા આખા ગામમાં કાઢી અને પછી મોકલ્યા હતા. એનું કારણ એ હતું કે ત્યારે જે કાર સેવકોને ખબર નહોતી કે અમે પાછા અહીંયા અમારા ગામ સુધી પધારશું કે નહીં પધારવી, આવી હાલત હતી. છતાં પણ એ કાર સેવકો તૈયાર થઈને ત્યાં ગયા હતા. હવે બીજી કાર સેવા સમજો કે 1992 6 ડિસેમ્બરના દિવસે જ્યારે અમને RSS તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે આપણા ગામના 4-5 યુવાનોને તૈયાર થવાનું છે, તો અમે લોકો 5 લોકો તૈયાર થયા જવા માટે. ત્યારે અમારા ઘરના લોકોને એવું હતું કે હવે ગઈ વખતે કેવો હત્યાકાંડ કર્યો હતો, ત્યાંની સરકારોએ કાર સેવકોને ગોળીથી વીંધી નાખ્યા હતા, તો તમે જાઓ તો અમને આ બધું પસંદ નથી, તમે નહીં જાઓ ને બહુ બધું કીધેલું. પણ અમે મક્કમમાં નહોતું, સંઘનો આદેશ હતો જવાનું છે એટલે અમે ત્યાં અયોધ્યા ગયા. 4 દિવસ ત્યાં રોકાણા. જ્યારે બાબરી ઢાંચો રાત્રે 12 વાગે ગિરાવવામાં આવ્યો, તોડવામાં આવ્યો, ત્યારે દરેક કાર સેવકો ત્યાં કામે લાગી ગયા હતા, ટોચ ઉપર ચડી ગયા હતા, મસ્જિદની ઉપર ટોચ ઉપર. ત્યારે તીર્થ ક્ષેત્રે આદેશ આપ્યો કે તમે બધા નીચે આવી જાઓ. બધા જ લોકોને નીચે બોલાવીને એક સાથે ધડાકા ભેગાનું બાળ સ્વરૂપ ટેન્ટની અંદર પધરાવી અને આરતી ઉતારી નાખી. બસ આજ મારી એક જય જય શ્રી રામ. હરેકનું સ્વાગત કરે છે. આવો સુરેશભાઈ, પરેશભાઈ બધા આગળ આવી જાઓ, ફટાફટ આગળ આવી જાઓ. સાથે જોડાયેલા છે જેને રામ આપણે જે કાર્યક્રમ છે આખા સુરતમાં જે માહોલ બન્યો છે વરાછાની અંદર, એની માટે અંગુલંગતે ગિરી યત કૃપાતમં વંદે પરમાનંદમાધવં ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરાય ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુદેવ નમઃ. મારી તરફથી બધાને જય શ્રી રામ. હા, જય શ્રી રામ. સરખો અવાજ નથી આવતો. મને આવે છે. જય શ્રી રામ.
છો ને? રંગોળી બનાવજો, રંગોળી. આસોપાલવના તોરણ બાંધજો, રાતોરાત 5 દીવડા પ્રગટાવજો. હવે હું તમને ગીત સંભળાવું છું. માત્ર ભૂમિ ગાન સે ગુંજતા રહે ગગન, સ્નેહની રસે પ્રાણની ભવો મગન, સ્નેહની રસે સજા ફૂલ. લક્ષ્ય લક્ષ્ય રૂપ સે રાષ્ટ્ર હો વિરાટ તન, સ્નેહની રસે સદા ફૂલતે રહે સુમંગ. एक शक्ति देश की प्रगति में समर्थ है, धर्म गूंजता रहे गगन. परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है कि हमें अपने हिंदू समाज को संगठित कर इतना शक्तिशाली बनाना है कि पृथ्वी की कोई भी शक्ति इस पर कोई दृष्टि ना डाल सके. આવા સુપુત્રના પિતા અમિતભાઈ ઓઝાનું સ્વાગત કરશે હરેશભાઈ મોદી. આવી જાઓ. पंगु लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम. सौप्रथम तो આજે ભગવાન શ્રી રામના જન્મભૂમિ ઉપર બનેલા મંદિરમાં ભગવાન 498 વર્ષ પછી બિરાજમાન થવા જઈ રહ્યા છે. એટલે કે અત્યારે પ્રતિષ્ઠા વિધિ ચાલુ છે અયોધ્યામાં. એમની સૌ ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ બહેનોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ, શુભકામનાઓ. જય શ્રી રામ. ભાગ સ્વરૂપે રૂપાલી સોસાયટીના બધા જ ભાઈઓ બહેનો, યુવાનો, બાળકો એ ઉજવણીનો અત્યારે આપણો કાર્યક્રમ અત્યારે જે ચાલી રહ્યો છે એમાં ઉપસ્થિત આપ સૌનું એ હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે મારે જે તમને વાત કરવાની છે, સોસાયટીએ નાકે નાકે જે કાર્યક્રમો આપણને બધાને ખ્યાલ છે, આવા બધી જ જગ્યાએ કાર્યક્રમ, સોસાયટીમાં, મંદિરોમાં કાર્યક્રમ ચાલુ જ હતા. તો આ કાર્યક્રમનો આટલો બધો ઓછી આપણને જન્મભૂમિ ભગવાનની મળી છે અને એની ઉપર આપણા, મારા, તમારા બધાના હતું ને એમાં આજે ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા વિધિ થઈ રહી છે. એનો આનંદ છે ને એનો ઉલ્લાસ છે. કેટલું એ બલિદાનો આપ્યા પછી, કેટલા લોકોએ બલિદાનો આપ્યા છે ને ત્યાર પછી આપણને આ પ્રાપ્ત થયું છે. તો એ જન્મસ્થાન ઉપર ભવ્ય મંદિર બનાવેલું હતું. ઈસવીસન 1526 માં બાબરે શા માટે મંદિર તોડ્યું, એને શા માટે મંદિર તોડવાની એમ લાગ્યું કે આ મંદિર તોડવું જોઈએ, એ ભૂમિકા જ્યાં સુધી આપણને નહીં સમજાય, એની મનસ્થિતિ જ્યાં સુધી નહીં સમજાય ત્યારે તો આજે પણ આપણા દેશમાં જે બાબરની ઓલાદો જીવે છે, એ બાબરની માનસિકતા વાળા લોકો, આપણને એની એ વાતો નહીં સમજાય. નામનો આક્રાંતા પહેલી વાર આવ્યો અને સિંધ હાથમાં કુરાન અને એક હાથમાં તલવાર લઈને બધા ચડી આવ્યા હતા. કુરાન અને તલવારનો મતલબ શું થાય? કા તમે કુરાનને એટલે ઇસ્લામના ઝંડા નીચે લાવવો હોય તો લોકો ઇસ્લામ સ્વીકારતા નહોતા. તો એને આ દેશના લોકોની ભારતીય સનાતન નાશ પામશે. એટલે ઇતિહાસના અનેક ઉદાહરણો છે. આપણે સોમનાથનું મંદિર આપણને ખબર છે 3 વખત સુધી હતા અને આજે પણ પ્રાણ છે. આ દેશ થશે એના ભાગ સ્વરૂપે એને ઈસવીસન 1526 માં મોગલ આક્રાંતા સામે સંઘર્ષ કર્યો. 2 વર્ષ સુધી એ કાટમાળ ત્યાં ને ત્યાં ટીંબો થઈ ગયો અને ટીંબા ઉપર જેણે બાબરી મસ્જિદ બનાવી દીધી. ત્યારથી લઈને 75 જેટલી નાની મોટી લડાઈઓ થઈ છે. અત્યાર સુધીમાં 3 લાખ કરતા વધારે હિન્દુઓએ પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી દીધી છે. જન્મભૂમિને મુક્ત છે 30 વર્ષની. એ ઘટનાઓનું આપણે સ્મરણ કરીએ તો સૌ પ્રથમ શરૂઆત થઈ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને RSS એ નક્કી કર્યું કે ભગવાન તાળા ખોલવામાં આવ્યા. અયોધ્યામાં જે તાળા લાગેલા હતા ત્યાં મૂર્તિ પ્રગટ થયેલી, તે મૂર્તિની પૂજા શરૂઆત થઈ ગઈ. અને લોક જાગૃતિ વગર આ કામ શક્ય ના બને. હિન્દુ સમાજ જ્યાં સુધી જાગૃત ના થાય અને હિન્દુ સમાજ, આખા દેશનો હિન્દુ સમાજ જ્યાં સુધી અયોધ્યાની સાથે ના જોડાય ત્યાં સુધી સફળતા ન મળે. એટલે 1986 માં આ રથયાત્રા 1986 માં કાઢવામાં આવી અને લોક જાગૃતિના કાર્યક્રમો થયા. 1989 ની અંદર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ તરફથી શિલાપૂજનનો કાર્યક્રમ એ રાખવામાં આવ્યો. એટલે ગામડે ગામડે, આમાં વડીલો હશે એને ખબર હશે, ગામડે ગામડે એક ઈંટ આવી.
ત્યાં એ પૂજા કરેલી ઈંટને અયોધ્યા મોકલી અને 89 ની અંદર આપણે સૌપ્રથમ એ શિલા પૂજનનો કાર્યક્રમ એટલે જેને ભૂમિ પૂજનનો કાર્યક્રમ ત્યાં કર્યો અને એ કાર્યક્રમ પણ બિહારના આપણા એક હિન્દુ ભાઈ જેને આપણે દલિત કહીએ છીએ એવા કામેશ્વર ચોપાલના હાથે 1989 માં આપણે એ શિલા પૂજનનો કાર્યક્રમ હતો. એટલે આ મુલાયમસિંહે જે જાહેરાત કરી એ જાહેરાતની સામે આપણી પણ યોજના હતી કે આપણે નક્કી હતું કે 30 ઓક્ટોબર 1990 ના દિવસે અયોધ્યામાં પહોંચવાનું છે. એના ભાગ સ્વરૂપે એને ટ્રેનો ભરાઈને જતી હતી. એ ટ્રેનોને રસ્તામાં રોકી દેવાની અને રસ્તામાં જંગલમાં વગડામાં કઈ તરફ પ્રયાણ કર્યું અને સામે પોલીસ ઊભી હતી મુલાયમસિંહની. એમાં બે ભાઈઓ છે એ કોઈ પણ જગ્યાએથી ખૂણે ખાંચેથી પહોંચી અને બાબરી ઢાંચા ઉપર ચડી ગયા અને ત્યાં ભગવો ઝંડો. બંને ભાઈઓને મુલાયમસિંહની પોલીસે ગોળીબાર કરીને એ બંને ભાઈઓને શહીદ બનાવી દીધા. તો વર્તમાન સમયની અંદર જે 30 ઓક્ટોબરની જે કાર સેવા હતી એમાં સૌ લગાવ્યા છે. એનાથી આગળ હું તમને વાત કહી દઉં તો ભગવાનના ધામમાં કોઈ ભેદભાવ નથી અને માણસ તો બધા સરખા છે જ, પણ એનાથી પણ આગળ હું કહું તો પશુઓ પણ એના માટે, પક્ષીઓ પણ એના માટે એક સરખા છે. એની તુલસીદાસજીએ રામાયણની અંદર બહુ સરસ વાત કરી છે. તુલસીદાસજીએ રામાયણની અંદર બહુ સરસ વાત જટાયુને ખોળામાં લીધા છે. વાતો નહીં, આઈ ધ્યાન રાખો. આપણે હવે લાંબુ છે ને, આપણી 5 જ મિનિટ છે. 5 જ મિનિટ છે. જે થાળીઓ તમે આરતીની લાવ્યા છો એ તમે ટૂંક સમયમાં પ્રગટાવી નાખજો. પોતાની જે આરતીની થાળીઓ તમે લાવ્યા છો એ
બાલવા